因为你配的所有的赞美，所有的感恩，一切荣耀归于你耶稣。谢谢你耶稣，我们预备我们的心来敬拜你，奉耶稣的圣名求我们祷告，哈利路亚。美的宝血为我而流，每个心房为我承受，恩典如河四面环绕，使我羞愧时你仍拥抱着我。你的宝血为我而流，每个心房为我承受，恩典如河四面环绕，使我羞愧时你仍拥抱着我。主耶稣，你永远如此深爱着我，世界上定和地手告诉我你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或死亡，跟苦患难逼迫都不能叫我与你爱隔绝。可不可以掌声荣耀给我们的上帝？哈利路亚！是你永远永远爱着我们，耶稣。哈利路亚！一起唱。你的宝血为我而流，每个心房为我承受，恩典如河四面环绕，使我羞愧时你仍拥抱着我。你的宝血为我而流，阿们。每个心房为我承受，恩典如河四面环绕，使我羞愧时你仍拥抱着我。主耶稣，你永远如此深爱着我，世界上定和地手告诉我你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或死亡，跟苦患难抵过都不能叫我与你爱隔绝。主耶稣，主耶稣，你永远如此深爱着我，世界上定和地手告诉我你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或死亡，跟苦患难抵过都不能叫我与你爱。来，弟兄姐妹，举起双手说：主耶稣，阿门。世界上定恒的手，你永远不放弃我们。主耶稣，你永远如此深爱着我，阿门。耶稣，困苦患难逼迫都不能叫我与你爱隔绝。我们一起站起来，我们荣耀他，举起你的双手说：主耶稣，主耶稣，
称颂你美丽，从早晨到夜晚，从早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，亲爱主，你的心情跟随你，从早晨到夜晚，从旷野到高山。亲爱主，亲爱主，我要称颂你美丽。
1章，住在至高者隐秘处的，并住在全能者的影下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用你的翎毛自备你，你要投靠在他的翅膀底下。他的城市是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是摆着飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。唯有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这再却不领进你。你要为亲眼观看，见恶人超暴。耶和华是我的避难所，你将至高者当你的居所。我犯却必并不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为要为你的吩咐你的使者行在你的道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和灰蛇的身上，脚踏少次壮士和大蛇。神说，因为他专心爱我，我要他救他，因为他知道我的名。我要安置在高处，他若求告我，我就必应允他。他在急难中，我要与他同在。我要他救他，使他尊贵。我要使他住享长寿，将我的救恩显明给他。今天的主的敬拜，从开始到结束，是奉靠主耶稣的名。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们相信，今天早上我们来到神的面前来敬拜他、赞美他，用我们的喜乐来赞美他。哈利路亚！献上给他吧！哈利路亚！我们相信，这时刻我全心全意来敬拜他，我们声音来赞美他。感谢主，感谢主！我们上帝，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！兄弟姐妹们，平安，平安，大声一点好不好？平安，平安，哈利路亚！很高兴我们再见面，阿们！我们一起来拍手来赞美主耶稣好不好？嘿，天上与大地都来赞美他，包括我们在这里都来赞美他，阿们！哈利路亚！因为是他创造这一切，上帝的众归远照着别的万物，匍匐敬拜在他宝座前。再对一次好不好？天上与大地，天上与大地同来赞美主，因为是他创造这一切，上帝的众归远照着别的万物，匍匐敬拜在他宝座前。我赞美，我敬拜，阿们！我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。嘿，我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是我君王。嘿，现在这边来唱吧，天上与大地，跟我拜拜，你唱吧，嘿！天上与大地都来赞美主，阿们！因为是他创造这一切，上帝的总管，上帝的众归远照着别的万物，再对唱吧，匍匐敬拜在他宝座前。天上与大地，嘿！天上与大地都来赞美主，因为是他创造这一切，上帝的众归远照着别的万物，匍匐敬拜在他宝
我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。嘿，我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主赎。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，嘿，我赞美，我敬拜，耶稣基督是我救赎主。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣我主是我主。一起呼喊哈利路亚们，哈利路亚，阿门，嘿，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门，哈利路亚，再唱什么？哈利路亚们，嘿，哈利路亚，阿门，嘿，哈利路亚，阿门，哦，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门。嘿，有喜乐吗，兄弟姐妹们？哈利路亚！我们相信，在这个早上，敬拜他、赞美他，有喜乐的心。阿门！嘿，哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！兄弟姐妹们，我相信你们在家里没有这样子，对不对？只有在这里，对不对？哈利路亚！可以用这样拳头吗？跟他一起，跟我们一起，兄弟姐妹来打个招呼，讲说平安。哈利路亚！我相信兄弟姐妹们都很喜乐，在这里，阿门，可以聚在一起来敬拜他、赞美他。哈利路亚！好久好久，2年了，我们终于来到这里，可以敬拜他、赞美他。请坐下，兄弟姐妹，请坐下。感谢主。哈利路亚！在这个美好的早晨，我们有诗歌来赞美他，祷告，我们祈祷，在主的面前。虽然我们很渺小，可是我们相信，当我们祷告，上帝垂听我们，引导着我们。哈利路亚！祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，你假装不了。祷告，因为你的爱我需要。你关怀我走过的，你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我。痛苦中眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我。
耶稣，你的恩典够我们用。感谢你，主耶稣，感谢你。因为我渺小，祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，已假装不了，已假装不了。祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的，你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦中眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦中眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。再对一次，有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦中眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。感谢你，对你说，因你比任何人都爱我，因你比任何人都爱我，痛苦中眼中流下，我知道你为我擦，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量，所需
要的力量，你天天赐给我，你恩典够我用。让音乐来赞美他好不好？让我们起来祷告。感谢你耶稣，感谢你赐给我们美好的早晨，来到这里来敬拜赞美你。我们相信我们渴慕的心来到你面前来敬拜你。感谢你耶稣，感谢你。让我们用我们的心灵来赞美你，敬拜你。我们相信，哈利路亚！带着准备起来唱吧。耶稣就只想要对你说，因你比任何人都爱我。知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量，你天天赐给我，你恩。感谢主，亲爱的弟兄姊妹，非常的高兴可以跟你们大家在空中相见。 Bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudari seiman. 我们相信主耶稣圣灵是无所不知、无所不在的。 Semua kita percaya bahwa Roh Kudus ada di mana-mana. 所以我们在家里也好，在什么地方也好，可以被圣灵感动。 Oleh sebab itu, baik kita di rumah ataupun kita di mana, kita dapat digerakkan oleh Roh Kudus. 好，我们一起低头祷告。 Kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. 亲爱的天父， Bapa Surgawi, 谢谢你今天 terima kasih Tuhan untuk hari ini. 你与我们同在， Tuhan menyertai kami. 我们是你的仆人， Kami adalah hamba Tuhan. 我们分享的，我们讲到的，求你圣灵与我们同在。 Apa yang kami korbankan, kiranya Roh Kudus beserta dengan kami semua. 也我们的亲爱的弟兄姊妹在家里聆听你的话语的，在什么地方聆听你的话语，求你圣灵也感动他们。 Jemaat Tuhan yang ada di rumah juga kami mohon Roh Kudus menggerakkan mereka. 谢谢你主耶稣， Terima kasih Tuhan 也祝 Yesus. 福这个耶贝120届的这个教会，圣灵与我们大家同在。 Tuhan berkati CK7 bagian Mandarin. Tuhan juga menyertai setiap kami. 奉耶稣的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 感谢主，亲爱的弟兄姊妹， Bersyukur pada Tuhan. 我们今 Saudara 天要阅 sekalian, 读神的话语， hari ini kita akan membaca firman Tuhan 就是在这个马太福音27章 yang terdapat di Matius pasal 27 16到26节。 ayat 16 sampai 26. 那你可以在这里念啊。
就 Di 是 rumah kita bisa membacanya. 哈，这个当时呢，就是有一个出名的囚犯呢，他名字叫巴拉巴。 Pada saat itu ada seorang narapidana yang terkenal namanya Barabas. 众人聚集的时候呢，比拉多就对他们说：“你们要我释放哪一个给你们啊？” Waktu mereka berkumpul di sana, Pilatus bertanya, siapakah yang akan saudara sehingga saya boleh melepaskan mereka? 是巴拉巴呢，或者是称为基督的耶稣？ Apakah Barabas ataupun Yesus Kristus? 巡抚呢，原知道他们是因着妒忌呢，才把他解了来。 Pilatus mengetahui karena mereka dengki, baru-baru mereka menangkap mereka Tuhan Yesus datang. 正坐在堂的时候呢，他的夫人打发人来说：“这个义人的事呢，你一点不可以管，因为我今天在梦中呢，为他受了许多的苦物。” Di sana dikatakan istrinya berkata, di dalam mimpi saya mendapatkan penderitaan yang besar karena orang yang suci ini. 祭司长和长老们呢，挑众人呢，求释放巴拉巴，除灭耶稣。 Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. 巡抚对众人说：“这两个人，你们要我解放、释放哪一个给你们呢？” Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? 他们说：“巴拉巴。” Mereka berkata Barabas. 比拉多说：“这样呢？那你为基督的耶稣，我怎么办呢？他们都说把他钉在十字架上。” Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. 那巡抚说：“为什么呢？他做了什么恶事呢？”他们便极力的喊着说：“把他钉死十字架。” Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. 那今天我想告诉你， Hari ini saya sampai pembacaan firman Tuhan dari sini. 为什么耶稣要被钉死在十字架上？ Mengapa Yesus harus dipantek di atas kayu salib? 为什么他要死身流血？ Mengapa dia harus korbankan nyawa dan keluarkan darah yang 他的 tulus? 他的脸呢，充满着什么呢？痛苦。 Mukanya sangat menderita. 你看看，在十字架的耶稣， Kita boleh melihat Tuhan Yesus di atas kayu salib. 门徒们呢，那时候呢，都离开了他， Nah pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sudah meninggalkan Tuhan Yesus. 和他钉死的强盗， Dan kedua penyamun yang bersama-sama Tuhan Yesus disalib, 有一个讥笑他， ada satu menghina dia. 那祭司长 Dan 和 kepala imam 文士们， dan banyak hukum-hukum Taurat, 那他们都戏弄耶稣。 mereka mentertawakan, mengejek Tuhan Yesus. 他们说：“哎呀，这个耶稣啊，他救了别人，不能够救自己。 Mereka berkata, Tuhan Yesus sudah menolong kepada orang lain, tetapi tidak bisa menolong diri sendiri. 以色列的王啊，他说 Raja Israel, 现在可以从十字架下来， sekarang turunlah dari atas kayu salib. 叫我们看见， Sehingga kita boleh melihat 我们就相信你。 dan kita percaya engkau. 那和同他钉的人呢，也有一个也讥笑他。 Dan orang yang bersama-sama yang dipantek dari salib bersama-sama mentertawakan Tuhan Yesus. 每一次我看到这种情形，这个电影的时候，或者这个经节的时候，我就在想， Setiap kali saya membaca ayat-ayat demikian dan juga atau melihat film ini, saya berpikir, 为什么耶稣不下来？ mengapa Tuhan Yesus tidak turun? 他有能力可以下来的。 Dia ada kuasa bisa turun. 他曾经把拉撒路4天死了，在埋葬了4天了，很臭了，他就叫他起来。 Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, yang sudah rusak badannya. 他曾经一个小孩子跌死了，他也把他叫醒来。 Pernah juga Tuhan membangkitkan seorang anak yang sudah meninggal. 瞎眼了，生来就瞎眼了，他也可以用涂抹来让他可以看到。 Sejak lahir yang buta, Tuhan juga membuat dia bisa melihat. 主耶稣从水变成酒， Dan Tuhan telah merubah air menjadi anggur. 他有这样的能力说，天使一下来把全部人都杀掉。 Tuhan mempunyai kekuatan bisa menurunkan malaikat membunuh semua orang. 但是为什么他要忍受这个痛苦呢？ Tetapi mengapa dia menyelami semua penderitaan ini? 为什么他要忍受这个凌辱呢？ Mengapa dia harus menerima semua
hina dina ini. 为什么他要忍耐到很痛了，流着血了，他也忍耐？ Mengapa dia begitu sabar sekalipun begitu sakit cucurkan darahnya? 我想告诉你一个故事， Saya memberitahu kepada saudara satu cerita. 有一对的这个宣教师， Ada sepasang missionary 在韩国这个韩战打仗的时候， di Korea waktu perang di Korea. 他们在这个韩国东北韩南韩，所以他们打仗的时候呢，这个宣教师要离开美国了，因为打仗。 Waktu saat itu di dalam Korea berperang dan missionary ini mau kembali ke Amerika. 那他突然间在路旁呢，听到了有这个小孩子的声音， Dia mendadak di dalam perjalanan mendengarkan suara seorang anak, 婴孩的声音， suara bayi. 她就停下来，叫她丈夫停下来。 Dia stop di sana, dia mau melihat. 她看到那个桥旁边 Dia melihat di tepi jembatan 有一个妇人， ada seorang perempuan 她全身都没有衣服了， dan seluruh kujur tubuh tidak tanpa baju. 她抱着那个小婴孩， Dia memeluk bayi kecil ini 用她的身体，用她的衣服， dengan badannya, dengan bajunya. 全部都包着， Dia membungkus, memeluk bayi ini. 紧紧的让这个小婴孩可以活下去。 Begitu erat-erat sehingga supaya bayi ini bisa tetap hidup. 因为那个是冬天， Karena saat itu adalah musim salju, 很冷， dingin sekali. 零下5度10度。 Di bawah 0,05. 她为了要救这个婴孩， Karena perempuan ini mau menolong bayi ini, 她就为他而死了。 dia mati demi bayi ini. 这个牧师就把这个婴孩拿起来，就用布把他的这个母亲包起来，他们就抱到婴孩走了，把这个婴孩带到美国，把他养大成人。 Nah, misioner ini memeluk bayi ini dan mengambil, membungkusnya dan menyelamatkan dia dan juga membungkus ibunya yang ada di sana. 这个小孩子长大了， Dan anak ini dibawa ke Amerika dan setelah itu anak ini sudah dewasa. 他20岁了， Setelah umur 20 tahun, 他就来见他的爸爸妈妈。 dia bertemu dengan papa mamanya. 他说：“你们是西方人， Dia bertanya, Anda sekalian adalah orang barat. 我是东方人， Saya orang timur. 我的头发是黑的。 Rambut saya hitam. 虽然我不是你们生的， Sekalipun saya bukan dilahirkan oleh bapak dan ibu, 但是你们可以告诉我，你们从哪里把我收养起来的？” tetapi kasih tahu saya diadopsi dari mana. 那这个宣教师就告诉他全 Dan 部的故 misioner 事， ini memberitahu kepada anak ini, 所以这个孩子就流着眼泪。 dan anak ini mencucurkan air mata. 他就告诉他父母亲，他说：“你可以带我到你捡我的地方去吗 Dia berkata kepada papa mamanya, bisakah Anda membawa saya ke tempat yang Anda pungut saya?？” 他说：“我们21岁的时候是想告诉你的故事，但是现在你问我，好，我们就当你21岁做生日的时候，我们带你到你的地方。这个地方去 Seharusnya kami berpikir setelah 21 tahun kami memberitahukan semua kejadian ini. Dan Anda sekarang sudah umur 21 tahun, kami akan membawa Anda, anak ini pergi ke tempat kejadian. 就是到了那个韩国的时候， Sampai ke Korea, 他那个桥已经不一样了。 dan jembatannya sudah berbeda. 那他的父母亲说，大概是在这个地方呢，我们把你捡起来的。 Papa mamanya berkata, kira-kira di tempat inilah kami memungut engkau. 这个男生呢，就把他的衣服脱下来， Dan anak ini telah membuka bajunya, 就跪在那边。 dia berlutut di sana. 他说：“妈妈，我虽然不见到你， Dia berkata, Mama, sekalipun saya belum bertemu kepada engkau, 但是我只能够谢谢你对我的爱， tetapi saya bersyukur berterima kasih akan kasih engkau kepada saya. 因为你为了我， Karena demi saya, 你牺牲了你的生命， engkau telah mengorbankan nyawamu. 你可以把我扔掉， Engkau bisa saja membuang saya 自己跑掉， dan sendiri melarikan diri. 但是你为了爱我， Tetapi engkau karena mengasihi 你 saya 乐意的死 dan engkau mati di sana. 来保护我。 Dengan kematian engkau telah melindungi saya. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara kekasih, 我看到了这个故事， saya melihat cerita ini, 我也流眼泪。 saya telah mencucurkan air mata. 为什么呢？ Mengapa? 我们的主耶稣， Tuhan Yesus yang kita 他 percaya, 就是这样子， Dia adalah Tuhan yang demikian. 他就是为了爱我们， Karena Ia mengasihi kita. 他自己乐意的死在石架上，
Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, 忍受了那个痛苦， menderita di sana. 他拥抱着我们。 Dia memeluk setiap kita. 只要我们接受他， Asalkan kita menerima 我 dia, 们悔改， kita bertobat. 我们奉耶稣的名受洗， Dalam nama Tuhan Yesus 我 kita 们 dibaptis, 起来， kita bangkit, 被圣灵被圣灵充满，讲别国的方言，我们过着圣洁的生活。 dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bernubuat, kita hidup di dalam hidup yang suci. 我们就成为他的儿子， Kita semua menjadi anak-anak Tuhan. 他会保护我们， Dia akan melindungi kita. 他会拥抱我们。 Dia akan memeluk kita. 这个就是叫做耶稣的爱。 Inilah kasih Kristus. 耶稣的爱 Kasih Kristus 不能够用语言来表达出来， tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. 因为他为着我们他爱我们， Karena Tuhan mengasihi kita, 他牺牲他自己的生命 Dia rela korbankan nyawanya 来救我们， untuk menyelamatkan kita. 他乐意的把自己摆上， Dengan senang hati Tuhan rela berkorban. 因为他爱我们， Karena Tuhan mengasihi kita. 为了要拯救我们， Karena mau menyelamatkan kita, 他为我们付上了代价。 Dia telah membayar harga bagi kita. 他的代价那就是他必定要死在十字架上。 Harga yang dia bayar yaitu dia harus mati di atas kayu salib. 虽然面对仇敌的讥笑， Sekalipun diejek oleh para musuh, 他切切默默在十字架上，一点都不埋怨， dia diam diri digantung di atas kayu salib dan tidak bersungut-sungut. 因为他心里 Karena di hatinya 有火热的爱 ada kasih yang berkobar-kobar, 充满在里面， penuh di hatinya 来爱我们。 untuk mengasihi kita. 就好像那个母亲， Seperti ibu itu, 她知道她要死的， dia mengetahui dia akan mati. 但是她爱她这个孩子， Karena dia mengasihi anaknya 比爱她的性命还要更重要。 lebih daripada nyawanya. 今天 Hari ini 我们的耶稣 Tuhan Yesus kita 为我们死在十字架上， mati bagi kita di atas kayu salib 是要叫我们穿上公义的外袍， supaya kita akan berjubah kebenaran. 因为我们的亚当夏娃犯罪之后，我们就生下来就有罪。 Karena Adam dan Hawa, nenek moyang kita, waktu kita dilahirkan, kita sudah berdosa. 我们的罪不能够让用鸡血、用牛羊的血来救赎我们， Dosa kita tidak bisa ditebus oleh darah hewan apapun. 所以要用一个无辜的人的血，那就是耶稣基督的血呢，让我们有一个公义的外袍。这个是第 Harus 一种。 dengan darah orang yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus, menjadi satu jubah kebenaran. 所以今天第一个理由，为什么耶稣要被钉死十字架上，那就是要我们成为一个有公义的外袍。我们虽然是犯了罪的人，但是呢，我们应该被丢弃，但是耶稣爱我们。 Oleh sebab itu Tuhan Yesus dia rela mati di atas kayu salib, memberikan setiap kita jubah kebenaran. 所以只要接受他， Sehingga kita menerima dia, 我们就被圣灵慢慢的改变。 kita dirubah oleh Roh Kudus. 第二， Yang kedua, 为什么他要被钉死十字架上呢？ mengapa Tuhan dipantek di atas kayu salib? 我们还没有信耶稣之前， Sebelum kita percaya Tuhan 我们 Yesus, 是魔鬼的奴仆， kita adalah hamba iblis. 使我们从魔鬼中被得释放。 Kita dibebaskan dari tangan iblis. 要怎么办呢？要怎么样才能够被释放呢？ Bagaimana kita supaya bisa dibebaskan? 我们的科技这么发达， Dan teknologi begitu canggih, 我们的哲学这么厉害， begitu hebat filsafat, 都不能够使我们被释放。 juga tidak bisa membebaskan kita. 因着耶稣使我们的生命得释放， Karena kematian Tuhan Yesus, kita dibebaskan. 所以他一定要死在十字架上。 Oleh sebab itu, dia harus mati di atas kayu salib. 他死在十字架上，使我们从这罪恶中和捆绑中呢被释放。 Dia mati di atas kayu salib sehingga kita di dalam belenggu bisa dibebaskan. 你说牧师，我不明白。 Kita bertanya, ya musuh kita nggak mengerti. 我告诉你一个故事， Saya memberitahu satu 有 cerita. 一个弟兄， Ada seorang saudara, 他外国人哈， orang ya bule ya. 他们喝酒， Mereka minum anggur, 他们吸烟， mereka merokok, 他们跟女孩子睡觉， mereka di luar berfoya-foya berselingkuh dengan perempuan, tidur sama perempuan. 对他们来说 Bagi mereka, 是很正常的。 ya itu normal. 他很想离开这些坏习惯， Mereka ingin sekali meninggalkan kebiasaan-kebiasaan 但 buruk 是 ini, 他不能够。 tetapi tidak berjaya. 有一天， Satu hari, 有一个人跟他讲耶稣的故事， satu orang menceritakan tentang Tuhan Yesus, 他哭了， dia menangis. 他接受了耶稣。 Dia menerima Tuhan Yesus. 从他那天接受耶稣， Dari saat itu juga, 他每一天要3包香烟， dia satu hari harus isap 3 bungkus rokok. 每一天都要喝酒，
setiap hari harus minum anggur. 每一个星期要换女朋友。 Setiap minggu ganti perempuan. 信主之后， Setelah percaya Tuhan, 他被释放了， dia dibebaskan. 全部他都扔掉了， Semuanya sudah dibuang. 他就成为一个新造的人。 Dia menjadi ciptaan baru. 哈利路亚！ Haleluya. 这个就是一个很简单的见证。 Ini adalah satu kesaksian yang begitu simple. 你说牧师，这个人真的有吗？ Anda bertanya, ya Boksu, apakah ada orang demikian? 我认识他， Saya kenal dia. 我在澳大利亚跟他在一个教会， Saya satu gereja di Australia 我听 bersama dengan dia. 我听到他的故事， Saya mendengar cerita dia. 我就非常的感动。 Saya sangat tergerak. 我感动就感动耶稣基督， Saya tergerak oleh Tuhan Yesus. 原来他死在十字架上 Oh, rupanya dia mati di atas kayu 是 salib. 这么有意思的， Begitu bermakna. 他释放我们 Dia bebaskan kita. 啊。第三， Yang ketiga, 为什么耶稣要死在十字架上？ mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? 为什么他不下来呢？ Mengapa dia tidak turun? 他要医治我们。 Dia mau menyembuhkan kita. 你说牧师，我没有病啊，医治什么？ Engkau bertanya, Boksu, saya tidak sakit, menyembuhkan apa? 我想告诉你， Saya kasih tahu saudara, 10个人里面 di dalam 10 orang, 可能有6个人 mungkin ada 6 orang 都有病。 ada penyakit. 你说牧师什么病？ Ya, Anda bertanya pada Boksu, 我 penyakit 想 apa? 我想告诉你， Saya kasih tahu, 心里面的病， Sini. penyakit di dalam dalam diri hati, 思想里面的疾病 pikiran. 啊。我现在我想告诉你，耶稣可以医治我们肉体的病。 Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit jasmani kita. 我看过有人家得到乳癌啊，第3期末期了。 Saya mengetahui ada seorang yang kena kanker payudara stadium ketiga. 医生说没救了。 Dokter bilang sudah tidak ada obatnya. 我们祷告， Kita berdoa, 我们禁食， kita berpuasa, 我们祈求， kita memohon. 最后 Setelah itu 3个月 3 bulan 他好了， dia sembuh. 他在教堂唱歌跳舞。 Di gereja dia menari-nari memuji Tuhan. 所以耶稣的名有充满着能力， Oleh sebab itu nama Tuhan penuh dengan kuasa. 他能够医治我们的疾病。 Dia dapat menyembuhkan penyakit kita. 去年2021年的6月， Bulan 6 2021, 我得到了新冠肺炎， saya 这个疾病 mendapatkan, saya kena COVID. 非常的痛苦。 Sangat menderita. 神很奇妙， Tuhan sangat 我 ajaib. 躺在房间里面，好 Saya 像 berbaring di tempat tidur, 只有8天 8 hari saja 我就好了。 saya sudah sembuh. 我感谢神， Saya bersyukur pada 我 Tuhan. 告诉耶稣， Saya memberitahu kepada 谢谢 Yesus, 你主耶稣， terima kasih Tuhan 你 Yesus. 医治了我。 Engkau telah menyembuhkan saya. 我有一个朋友， Satu teman saya, 他打电话给我， dia telepon saya. 他不是信耶稣的人， Dia orang yang tidak percaya Yesus. 他说：“哎呀，这个是假的，阿明，这个是假的啦！我说你不要乱跑了，喂，你不要乱跑啊！这个Delta的这个新冠肺炎很严重。”他说：“没有的了，这个是假的。” Dia berkata penyakit COVID ini palsu, tidak ada apa-apa tetapi engkau jangan kesana kemari. 我6月的时候中了这个病， Saya bulan Juni kena penyakit ini 他7月中旬得到这个病， dan bulan 7 pertengahan dia pun kena COVID. 他8月中旬死了， Bulan pertengahan Agustus dia mati. 我都不知道。 Saya tidak tahu. 我到11月的时候， Setelah sampai ke bulan November, 我短信给他， saya memberikan dia WA. 他的女儿说：“我的爸爸不在了。 Anaknya berkata, "Papa saya sudah tidak 我说：“你 ada." 爸爸去哪里 Kemana? 他爸爸我爸爸过世了， Oh, sudah meninggal. 我听了吓死我了。 Saya kaget sekali. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 耶稣可以医治我们， Yesus bisa menyembuhkan 他 kita. 有这样的能力医治我们， Ada kekuatan kuasa 只要我们相信他。 asalkan kita percaya. 这个是肉体的病， Ini adalah penyakit jasmani, 它是心灵的病。 penyakit jiwa. 刚才我说10个人，可能有6个人有这种病， Tadi saya berkata di dalam 10 orang paling sedikit ada 6 orang yang kena penyakit ini. 什么病呢？ Penyakit apa? 忧虑、 Gelisah, 妒忌、 dengki 嫉恨， dan dendam 好像说妒忌人家， dan cemburu, dengki sama orang lain. 然后呢，这个嘴巴不停的讲别人的坏话， Mulutnya terus gosipin orang lain 勾心斗角， dan terus berseteru. 这些都是病。 Ini semua adalah penyakit. 接受耶稣之后， Setelah terima Tuhan 耶稣 Yesus, 会改变我们。 Tuhan Yesus bisa membuat Haleluya. kita. Haleluya. 你们可以说哈利路亚在家里 Saudara 啊。 bisa berkata haleluya. 那为什么这个人这么好？ Mengapa orang ini baik? 为什么这个人被改变了？
Mengapa orang ini telah dirubah? 他以前没有这样子的， Dulu tidak demikian. 因为耶稣改变了他， Karena Tuhan Yesus telah merubah 耶 dia. 稣医治了他， Yesus sudah menyembuhkan 十 dia. 字架的宝血医治了他。 Darah kuasa Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menyembuhkan dia. 感谢赞美主耶稣基督， Bersyukur, memuji Tuhan. 这个就是神迹。 Ini adalah mujizat. 所以第四， Yang keempat, 为什么耶稣不从十字架下来？ mengapa Tuhan Yesus tidak turun dari atas kayu 因 salib? 为他担当我们一切的咒诅， Karena dia telah memikul semua kutukan yang ada dari 我 diri 们 kita. 是咒诅的人， Kita adalah orang yang terkutuk. 没有人可以挽回我们，没可以拯救我们， Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita. 我们的努力也不能够拯救我们。 Ketakutan kita juga tidak bisa. 那我们要怎么办呢？ Bagaimana? 我们看到这个全世界都共同努力的要解决贫穷与饥饿， Kita melihat seluruh dunia tuh ingin membebaskan kelaparan dan kemiskinan, 但仍然无法 tetapi sangat tidak berdaya 解决这个贫穷以及饥饿的问题， untuk menyelesaikan ini semua. 因为这个土地受了咒诅， Karena tanah ini telah terkutuk, 没有办法可以挽回， tidak berdaya lagi bisa 唯有靠 dipulihkan. 耶稣基督的帮忙， Hanya bersandar kepada kekuatan yang Tuhan ada. 靠着人的能力无法解决。 Bersandar kepada kekuatan Tuhan tidak bisa menyelesaikannya. 耶稣来到我们当中， Yesus datang di tengah-tengah kita, 担当我们一切的咒诅， memikul semua kutukan kita. 他为我们的咒诅挂在十字架上。 Karena kutukan kita, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. 在加拉太书第3章13节说， Di Galatia 第 pasal 13. 3章13节说，基督既为我们受了咒诅，救赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记载，凡挂在木头上的都是被咒诅的。 Tuhan Yesus telah menanggung semua kutukan kita karena tercatat bahwa semua orang yang tergantung di atas kayu salib itu orang yang patut kena kutukan. 所以今天我们的耶稣 Oleh sebab itu Tuhan Yesus 已 kita 经代替了我们， telah menggantikan kita. 所以我们每天早上可以说： Oleh sebab itu kita tiap hari bisa berkata, 主啊，我是得到祝福的人， Tuhan, kami adalah orang-orang yang mendapat berkat dari Tuhan. 因为主耶稣你已经为我们受咒诅了。 Karena Tuhan Yesus dikutuk karena kita. 圣经说， Firman Tuhan berkata, 你若听从我的话语， jikalau engkau mematuhi firman-Ku 以下的祝福跟随着你， dan berkat selanjutnya akan mengikuti saudara 临到你的身上。 dan menghampiri diri saudara. 为什么呢？ Mengapa? 因为他会祝福你， Karena dia akan menolong memberkati Anda. 他会帮助你。 Dia akan menolong saudara. 这个就是耶稣告诉我们，我们被咒诅，以前是被咒诅，现在被耶稣担当了，我们就被从咒诅中得到祝福。 Kita diberitahukan, dulu kita terkutuk, sekarang karena Tuhan Yesus kita diberkati. 我们的耶稣非常的爱我们， Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. 他要给我们生命， Dia akan memberikan kepada kita 他要 hidup 给我们喜乐， setelah mati. 他要让我们他要让这个咒诅离开我们。 Dia akan menggeser jauh-jauh kutukan ini. 当我们相信耶稣的时候， Waktu kita percaya Tuhan Yesus, 我们就会被释放。 kita akan dibebaskan. 今天很多人脑子里面都很多问题， Hari ini banyak orang pikirannya bermasalah. 我是失败者， Aku adalah orang yang gagal. 我是贫穷的， Aku adalah orang yang miskin. 我没有钱， Saya tidak punya 我 uang. 没有用， Saya tidak 我 berguna. 没有学位， Saya tidak ada terpelajar. 我没有未来， Saya tidak ada harapan 我 masa 没有盼 depan. 望。 Dan saya pusing. 这个一切我们要奉耶稣的名把它给挪走， Semua ini dalam nama Tuhan Yesus kita akan enyahkan semuanya. 因为耶稣已经担当了。 Karena Tuhan Yesus sudah menolong kita. 我们要告诉我们自己 Kita，harus memberitahu kepada diri 耶稣 sendiri. 与我同在， Yesus menyertai kita. 我是成功的。 Saya orang yang sukses. 耶稣与我同在， Tuhan menyertai kita. 我是蒙祝福的。 Saya orang yang diberkati. 耶稣陪伴着我， Tuhan menyertai 我是 saya. 战胜者。 Saya adalah orang yang menang. 耶稣与我同在， Tuhan menyertai saya. 我有盼望。 Saya mempunyai pengharapan. 耶稣保护我， Tuhan melindungi saya. 我有幸福快乐的 Saya ada 家庭。 kebahagiaan dan sukacita. 感谢赞美主耶稣基督， Bersyukur memuji Tuhan. 我们要相信他。 Kita harus percaya Dia. 最后 Terakhir, 第五， yang kelima, 耶稣为什么不从十字架下来呢？ mengapa Tuhan Yesus tidak turun dari 为什么 atas 他 kayu 死在 salib? 十字架上呢？ Mengapa tidak turun dari atas kayu salib? 他要给我们进天国， Dia akan memimpin kita masuk ke dalam kerajaan surga. 因为没有办法， Karena tidak berdaya, 没有一个人有这样的权势， tidak ada kuasa satupun,
能够帮助我们，带我们到天国。 bisa menolong kita masuk ke dalam kerajaan surga. 唯有主耶稣基督， Hanya Tuhan Yesus 他 Kristus. 是创造这个世界宇宙的主宰， Tuhan adalah pencipta alam semesta. 他有这样的能力， Dia mempunyai kekuatan demikian, 来到了这个世间， datang ke dalam dunia, 成为一个人， menjadi satu orang, 没有犯罪， tidak berdosa, 担当了我们一切的罪过， memikul segala dosa kita, 让我们可以得到永恒的生命。 sehingga kita mendapat hidup yang kekal. 没有一个这个领袖， Tidak ada seorang pemimpin pun, 没有一个宗教家 tidak ada seorang tokoh agama 敢说这句话： berani berkata demikian. 生命在我， Hidup adalah di aku 复活在我。 dan aku adalah kehidupan dan kebangkitan. 没有一个人， Tidak ada seorang, 没有一个人敢讲这句话， tidak ada seorang pun yang berani berkata demikian. 唯有耶稣基督。 Hanya Tuhan Yesus. 他说他是复活的神， Dia berkata dia adalah Tuhan yang bangkit. 所以今天 Oleh sebab itu hari ini 我们要感谢主。 kita harus bersyukur pada Tuhan. 上个星期我们来欢庆这个受难节、复活节， Minggu yang lalu kita telah memperingati Jumat Agung kesesaran Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. 今天我再跟大家分享一下， Hari ini saya juga akan sharing kepada saudara sekalian. 耶稣为我们而死在十字架上， Yesus mati demi kita di atas kayu salib. 就是要我们从地狱里面解离到天国。 Yaitu mau memindahkan kita dari neraka sampai ke surga. 他爱我们， Dia mengasihi kita. 就好像那个母亲 Seperti ibu tadi 抱着那个婴孩， memeluk bayi tadi. 我们的主耶稣也抱着我们， Tuhan Yesus pun demikian. 告 Memeluk 诉 kita. 告诉我们， Memberitahu kepada kita, 亲爱的儿女， orang yang saya kasihi, 亲爱的孩子或者女儿， anak atau anak laki atau perempuan yang saya mengasihi, 我要把你带到天国， saya akan membawa engkau ke surga. 因为耶稣的爱， Karena kasih Kristus, 他乐意的忍耐， dia begitu sabar. 死在十字架上， Mati di atas kayu salib. 担当一切的痛苦， Memikul semua penderitaan 为了爱我们。 karena mengasihi kita. 耶稣为我们死，证明了他的爱。 Yesus mati bagi kita telah menyatakan cinta kasihnya. 爱必须要有证据， Dan kasih itu harus ada bukti. 不能够用嘴里说“哎呀，我爱主耶稣”，没有做到的。 Tidak bisa berkata di mulut saja. 那我们的耶稣爱我们， Yesus kita mengasihi kita. 他也不是讲而已， Dia juga tidak hanya ngomong saja. 他也做了一个证据， Dia telah melakukannya. 那就是他从神演变成人，来到了世间，为我们而死。 Karena Allah telah menjadi manusia, mati di atas kayu salib 我们 demi kita. 我们这个是世界的犯罪的囚犯， Kita adalah semua narapidana orang yang berdosa. 没有办法， Tidak berdaya, 没有能力， tidak kekuatan. 但是靠着耶稣给我们的力量， Tetapi bersandar kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, 我们没有能力的这个侧身入体的， yang tidak berdaya, yang telanjang ini, 耶稣给我们衣服，给我们衣袍，可以抱着我们， Tuhan memberikan jubah kepada kita dan memeluk kita, 爱我们， mengasihi kita, 告诉我们， memberitahu kepada kita, 他会带领我们， Dia akan memimpin 他会 kita, 赐给我们健康， memberikan kekuatan, kesehatan, 给我们有人生的这个目标， sehingga hidup kita ada tujuannya. 我们的灵魂 Nyawa kita, 必须要兴盛， roh kita harus dibangkitkan. 因为耶稣与我们同在， Karena Tuhan Yesus menyertai kita. 因为耶稣的圣灵带领我们， Karena Roh Kudus memimpin kita. 公义、荣耀， Kemuliaan 一切都 dan 归耶稣基督， semua kita kembalikan kepada Tuhan. 因为我们是蒙福的人， Karena kita adalah orang yang berbahagia. 接受耶稣 Menerima Tuhan Yesus 是我们这一生最美好的祝福。 adalah berkat seumur hidup yang terindah bagi kita. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Saudara kekasih, 我们今天明白了， hari ini kita sudah mengerti 一个母亲爱孩子， seorang ibu mengasihi 牺 anak-anaknya. 牲了他的生命。 Dia rela korbankan nyawanya. 我们的耶稣也爱我们， Yesus kita juga mengasihi 他 kita. 也牺牲了他的生命， Dia juga telah rela korban bagi kita. 给了我们新的希望，给了我们进天国的一条门路。 Memberikan kepada kita satu harapan hidup yang baru. 没有一个人敢说 Tidak ada seorang pun yang berani berkata, 我就是道路， aku adalah jalan, 我就是生命， aku adalah hidup, 我就是真理， aku adalah kebenaran. 只有耶稣基督。 Hanya Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣基督， Terima kasih Tuhan Yesus. 爱你们，爱我们大家。 Mengasihi kita semua. 好，我们一起低头祷告， Kita tunduk kepala kita berdoa. 一起敬拜主耶稣， Kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. 告诉主耶稣， Memberitahu kepada Tuhan Yesus. 主耶稣， Tuhan Yesus, 谢谢你， terima kasih. 谢谢你不从十字架上下来， Terima kasih Tuhan karena Tuhan tidak turun dari atas kayu salib 谢 pada 谢 saat 你 itu. 为我而死， Tuhan mati bagi kami semua. 好像那小孩子， Seperti anak tadi. 他跪下来， Dia telah 他 berlutut. 说：“妈妈，我看不到你，
Mama sekalipun saya tidak melihat 但是谢谢 Mama, 你， tetapi saya merasakan. 感谢赞美主耶稣基督。 Bersyukur atas anugerah berkat 我 Tuhan. 们一起低头祷告， Kita berdoa bersama. 亲爱的天父， Tuhan kekasih, 我们相信你主耶稣， kami percaya Tuhan Yesus. 你在我们当中行了很多的神迹， Tuhan di tengah-tengah setiap kami telah berbuat banyak mujizat. 带领我们 Memimpin setiap kami. 相信你主耶稣。 Percaya Tuhan Yesus. 今天 Hari ini 我们要学习来顺服你， kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan. 求你圣灵帮助我们， Roh Kudus menolong setiap kami 成为你虔诚的一个基督徒， menjadi orang Kristen yang begitu saleh, 爱你的话语， mengasihi firman Tuhan, 成为你的器皿， menjadi bejana Tuhan. 到每一个地方都告诉别人家耶稣的爱， Sampai kemanapun kami memberitakan cinta kasih Tuhan Yesus 耶稣的拯救。 dan penyelamatan Tuhan Yesus. 谢谢你主耶稣， Terima kasih Tuhan 我们 Yesus. 把我们的国家印度尼西亚都交托在你的手里， Kami menyerahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. 求你圣灵与我们的国家同在， Kami mohon Roh Kudus menyertai negara kami. 祝福我们的国家。 Berkati negara kami. 谢谢你主耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 祝福我们的弟兄姊妹， Berkati setiap saudara-saudari. 他们有疾病的， Ada yang sakit, 求你医治他们； Tuhan sembuhkan. 他们在经济方面有问题的， Di dalam ekonomi mereka bermasalah, 求你祝福他们， Tuhan berkati, 帮助他们； menolong mereka. 他们在家庭有问题的， Di dalam keluarga ada masalah, 主啊，赐给他们忍耐的心， Tuhan memberikan kesabaran bagi mereka, 祝福他们， berkati 让他们家庭美满、幸福快 sehingga 乐。 keluarga mereka menjadi bahagia. 他们有读书的、学业方面有问题的，帮助他们，赐给他们智慧。 Di dalam pelajaran mereka yang punya masalah, Tuhan memberikan berkat hikmat bijaksana kepada 让 mereka 他们可以成为好学生， sehingga mereka boleh menjadi mahasiswa murid yang baik, 可以毕业，可以荣耀你的名。 bisa lulus untuk memuliakan Tuhan. 谢谢你主耶稣， Terima kasih Tuhan 我们 Yesus. 奉耶稣的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 哈利路亚， Haleluya. 阿门。 Amin. Tiba saatnya kami akan memasuki di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Sebelum kita masuk, kita ingatkan kebaikan Tuhan Yesus. Dia begitu baik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa yang kita lakukan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami kenang selama-lamanya kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bila kami memikirkan siapakah kami ini, sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Tetapi karena Engkau mau menanggung semua dosa kami, sehingga kami boleh menjadi hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua kebaikan-Mu Tuhan, kami kenang selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Perjamuan kudus ini hanya bagi mereka yang sudah percaya, dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini. Biarlah semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Mari kita ucapkan syukur. Oh Rabba Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Saat ini pencurahan Roh Kudus turun di atas kalian semuanya. Terima kasih mula-mula itu, terima pengajaran sesat ditiadakan, terima. Biarlah semua dari kalian setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Tibalah saatnya para pria, kepala rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sedang melihat para pria, para kepala keluarga sedang mengangkat tangannya, Tuhan. Jadikanlah mereka, Tuhan, raja, nabi, dan imam di dalam keluarganya. Biarlah apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil, Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang sudah Kau berikan kepada para pria, kepala keluarga di tempat ini.
Sekarang para wanita, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk para ibu-ibu yang mengangkat tangannya Tuhan. Urapi mereka, berilah kandungan yang kuat Tuhan. Biarlah Tuhan, jadikan mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Terima kasih roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan, Kau alirkan saat ini juga. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan para ibu-ibu rumah tangga ini menjadikan anggur yang manis di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sekarang anak-anak muda, mereka yang belum menikah, single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk generasi penerus ini, generasi Jeremia Tuhan. Biarlah mereka dibangkitkan Tuhan. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kekudusan mereka jaga baik-baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi. Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Engkau mencarikan pasangan yang sepadan Bapa. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filiemu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka semua Tuhan finansial, rohani yang cukup Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini juga. Mereka yang berbeban berat, berikan mereka jawaban. Mereka yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua jemaat dan semua keluarga besarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lee Amin yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 8 Mei 2022 akan dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri, MBA, MTH. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Young Professionals and Couples, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah Anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 7 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Michael Gunawan. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai 24 tahun. Mari, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website kerekening persembahan CK7.
BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Fitri, maka doa fajar dan Bible study diliburkan dari tanggal 28 April sampai dengan 8 Mei 2022 dan aktif kembali pada hari Senin 9 Mei 2022. Menara doa diliburkan dari tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 2022 dan aktif kembali pada hari Rabu 4 Mei 2022. Rumah doa diliburkan dari tanggal 30 April sampai dengan 7 Mei 2022 dan aktif kembali pada hari Sabtu 14 Mei 2022. Kul diliburkan tanggal 5 Mei 2022 dan aktif kembali pada hari Kamis 12 Mei 2022. Ibadah Raya Mandarin Onsite hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pukul 9 akan dilayani oleh PDP Pingkan Moninga. Syarat mengikuti ibadah onsite yaitu sudah 2 kali divaksin COVID-19, kondisi kesehatan baik, suhu tubuh normal, scan QR Peduli Lindungi dengan warna hijau, dan menggunakan masker medis. Untuk mengikuti ibadah onsite sudah tidak perlu membooking e-tiket lagi. Unit pelayanan jemaat CK7 kembali akan mengadakan penyerahan anak CK7 secara online via Zoom dan baptisan air. Untuk baptisan air, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 24 April sampai dengan 11 Mei 2022. Pelaksanaan baptisan air diadakan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penyerahan anak, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 24 April sampai dengan 16 Mei 2022. Pelaksanaan penyerahan anak diadakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak atau baptisan air, harap dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi Bapak Pendeta Indarwanto Tarigan BE di WA 0812 9102 4270. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. GBI PAJ 华语堂的会友，让我们还未祷告之事项前，先讲第3个无形界的意义。因为我们相信，所以就会成就在我们的生命里。圣经说，哥林多后书4:13，但我们既有信心。正如经上记载说，我应信，所以如此说话。我们也信，所以也说话。第3个无形界的意义是什么？第一，第3个无形界是现代圣灵大大浇灌的事情，远超过当时在阿苏沙街所发生的。第二，第3个无形界将会是主耶稣前来最大和最后的灵魂收割。第3个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创就一般的年轻人。第四，第3个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个无形界将施下能力完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。现在我们有几项的事项祷告。天父，愿你的名为圣，愿你的国降临在印度尼西亚。父啊，求你赦免我们，赦免我们的国家印度尼西亚族。愿你医治我们的国家，不受任何瘟疫的伤害或新冠病毒与其个性毒株的感染，反复求上帝的名得救，并你春劝我们每一位，使我们每天都能经历那起初的爱。我们相信有朝一日，
所有的人都会屈去，并口称耶稣基督为主和救主。阿门。我们要为总主任，我们要为周国威总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，让他们为印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为今天传讲你真理的神仆祷告，愿主耶稣大大赐福你仆人的侍奉和家人。今天我们要为我们的总主任牧师杨东宝牧师祷告，求主赐福他的健康，家人及他的牧养事工，让他被使用成为第3个无形界的使者，能完成主耶稣基督的大使命。我们也为这个督州的主任牧师许愿子医生牧师祷告，求你赐福他的健康与家人，还有 Olivia 师母、儿女们和媳妇和女婿们，愿上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝也赐福你仆人在这个督州堂的牧养事工。愿你所有在这个督州的子民都配得在主面前。也求上帝这个督州兴起耶利米一代，让他们大大使用。今天我们要为生病的会友祷告，借着主耶稣鞭伤的宝血，他们的医治痊愈，担重担的活的释放，需要困难的解答的依蒙上帝的垂听，让上帝的子民能幸免于各种疾病、新冠病毒与各种的新毒株及世界的经济危机。奉主耶稣的名祷告，阿们。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini.
Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.